सतगुर सच्चे पातशाह जी की सारी अते निवाजी परम पूजनी गुरु प्यारी साध संगत जी फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपां हर रोज ही रल मिल करके परम पूजनी धन श्री हजूर बाबा जी 66 साहब वाले तिन्हां दी 1971 तो विदेशों की जिहड़ी फेर वो सांझ पा रहे हैं। ते बाबा जी ने किस तरह विदेशों दीयां संगतां ते पहली बारी 1971 तो जाके बख्शिश की अते सारे भुल्ले भटकिया होयां नूं गुरु नानक दे करता नूरी संदेश दे करके धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों के नाल जोड़ना कीता ते सुमत बख्शी पाई। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी प्रतख गुरु नानक ने ते सारियां ने निरंकार जान के उसकी सेवा करनी है ते पूजना है। ते बाबा जी सत संगत जी लैस्टर दे गुरुद्वारा साहिब विखे जिहड़ी 27 मई लैस्टर आ जिहड़ा इंग्लैंड विखे जिहड़ा शहर आ 27 मई 1971 सवेर की आसा जी की वार का कीर्तन होया। ते फिर संगतां ने 3 दिनों के लिए जिहड़ा शहर दे विच जाना सी ते अज आपां बाबा जी की कुएंट्री की जिहड़ी फेरी दा वो जिस तरह बाबा जी समत बख्शदे ने वो सांझ पावांगे। असीस बख्शो सारे। जिहड़ा कुएंट्री शहर आ लैस्टर तो 40 मील अते लंडन तो 100 मील की दूरी ते। जदों भी इंग्लैंड के उत्ते कोई विपता बनी जां किसी विदेशी हमलावर ने हमला किया तां मुख निशाना इहो ही शहर बनता रहा, क्योंकि ये इंग्लैंड का इंडस्ट्री का केंद्र है। हर दुश्मन के मन में ये लालसा हुंदी कि जे इस मुल्क नूं खत्म करना है कमज़ोर करना तां इत्थों की जिहड़ी इंडस्ट्री खत्म कर दिओ। सो किन्नी बार हवाई जहाज़ राही जर्मनी ने इस शहर के उत्ते जिहड़ी बमबारी की इसलिए जे असीं ये कह दईए कि सारे का सारा शहर ही इतिहासक महत्ता रखता तां इहदे विच कोई संदेह नहीं। ते संगत का आसन रामगढ़िया गुरुद्वारा साहिब फाजिल हिल रोड दे विच ਅਤੇ बाबा जी का आसन सरदार हरी सिंह होरां दे गृह विखे लगाया गया। शाम का दीवान गुरुद्वारा रामगढ़िया फॉल्ज हिल रोड विखे जिहड़ा सजिया ते इत्थों की संगत ने अथाह प्रेम प्यार दिखाया। सारे संसारी रुझेवें दूर छुट के गुरुद्वारा साहिब विखे एकत्र हो गए। भावें ये गल किसी नीतिवेता ने साध संगत जी जिहड़ी आखी हुई है पर ये सच्चाई है वह कुट कुट के भरी हुई है। जिन्ना सारी संगत आ सहमत आ भी भाई नाम बेड़ी संत मिला पार कर दे खाम खा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम राम जो दाता मुक्त को संत जपावै नाम। अमृत गुरबाणी दे साध संगत जी 3 काले 7 वचन। ये कथन जिहड़ा है साध संगत जी कमेंट्री विच साखियात देखिया। बाबा जी ने बड़ी कृपा की बख्शिश दे भंडारी खोल दिते। जिहड़ा भी व्यक्ति गुरुद्वारा साहिब विखे आया प्रसन्नता ही लैके गया। ते दास तां इहदी गिणती मिणती नहीं कर सकदा कि किन्ने व्यक्ति अपनियां मनोकामनावां पूरीआं करके गए उत्थों। हुण 28 मई 1971 की सवेर हो गई। श्री आसा जी की वार का निरोल कीर्तन अते संगत गुरुद्वारा साहब दे विच एकत्र हो गई। ते हुण तक इहो ही सुनते रहे हैं कि इंग्लैंड दे विच सिवाए ऐतवार तो कोई भी गुरुद्वारा साहब नहीं आउंदा। पर इत्थों दा हवा पानी इहो जिहा है कोई तकड़ा जिहड़ा उठदा नहीं। पर रामगढ़िया गुरुद्वारा साहब विच जाके ये सब कुछ ही झूठ प्रतीत हो गया। ऐतवार तो बिना इन्नी संगत जुड़ी साध संगत ये सब बाबा जी दे रात अमोलक बचना की कीती बख्शे जो संगत की झोली पाई सी इस गुरुद्वारा साहब विखे तिन्हां दा सदका कोई भी शरीर कर नहीं सी
ਤੇ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਲਾਖੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਜਾ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਲਾਖੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਇਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭਾ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਜੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸਣ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਥਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗੇਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਹਜੂਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਈਥਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਸੀ। ਇਹ ਚਰਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 1503 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਜਰਮਨ ਹਵਾਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 1940 ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 1962 ਵਿੱਚ ਮਲਕਾ ਐਲਜ਼ਾਬੈਥ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਦੱਸੇ। ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ 80 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਪਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਆ, ਪਰ ਭਾਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਏ। ਜੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਿੱਚ 21 ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ 29 ਮਈ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ 30 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਜਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਜੂਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਨੇ
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਉ ਕਹਾਵੈ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਠੀ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜੋ ਵਰਤਾਈ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਿਖਾਓ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੇ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਾਲੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਕੀ ਕੌਤਕ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਉਚਾਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਕਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਆ। ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਹੁਣ 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਜਡੇਲ ਸਟਰੀਟ ਸੈਫਰਬੁਸ਼ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡਾ ਖੇੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ। ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਵ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਰਦਨ ਅਕੜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੌਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨਾੜ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟੁਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਤ ਰੁੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਫਰਬੁਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹਜੂਰ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ 30 ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ 28 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਠੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ 31 ਮਈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਫਰਬੁਸ਼ ਵਿਖੇ ਸਜਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ 30 ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 9:30 ਵਜੇ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਝਿਲਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਤੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਸਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, 1 ਜੂਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿੰਦਰਵਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਲਗ੍ਰੇਵ ਐਵੀਨਿਊ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਜੂਰ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਸ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਰਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਬਖਸ਼ਿੰਦ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਪੁਰਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਚਾਈ, ਲਗਨ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ। ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ। ਬੜਾ ਭਰਮਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬਹਿਰੇ ਤੇ ਕੀ ਪੋਲਟਰ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹਜੂਰ ਦਾ ਫਿਰ ਪਰੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਟਲ ਕੂਨੀਜ ਬਰੋਕੋਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਉਸ ਵਕਤ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਦੇ ਮਗਰ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਲੰਡਨ ਟਾਵਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੇਮਜ਼ ਦਰਿਆ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਥ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਟਾਵਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨੁਮਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਲੰਡਨ ਟਾਵਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਨ ਵਜ਼ਨੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਜ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜਾਊ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੇ ਰੂਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਾਇਆਬ ਹੀਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੁਕੜਾ ਮਖਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਦਗਦਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਖਾਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਅਣਗਿਣਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਤੋਟ ਆਈ ਨਿਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੈਫਰਬੁਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰੇਵਜੈਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਸਫਰਬੁਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣੇ ਸੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਜਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਉਪਰੰਤ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਤਾਬਰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਰਸ਼ਨ ਅਭਿਲਾਸੀ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰੌਕਸਟੋਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਫਿਰ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਰੁਝੇਵਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਇੰਟਰੀ ਵਿਖੇ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ, ਕਰਮ ਜੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।